السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور ان کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 29 ہے۔ ہم نے اس کے اسباب میں 6 چیزیں بیان کی تھی۔ وہ 6ٹھی چیز یہ تھی کہ عوام کا علماء سے دور ہونا۔ یہ بھی ایک بڑا سبب بنا کہ لوگ فکری ارتداد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ علماء کا جب عوام سے تعلق نہیں رہا تو ان کی الجھنوں کو اور ان کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا ان سے رابطہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ علماء سے عوام کی دوری کیوں ہوئی؟ اس پر میں نے اس کے پہلے پارٹ نمبر 26 میں، 27 میں اور 28 میں اس باتوں کا ذکر کیا۔ آج بھی اسی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان علماء کو اور ان مدارس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ نہ وہ تقریروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا ذریعہ ہے، تبلیغ کا ذریعہ ہے، نہ مدارس کو سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمات ہو رہی ہیں۔ یہ جب بار بار پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور عوام میں چونکہ ان کا ربط بہت گہرا ہوتا ہے، عوام سے وہ جڑے رہتے ہیں، لہذا عوام ان کی اس بات کو سمجھ لیتی ہے، گرچہ وہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی وجہ سے عوام کا علماء سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مسئلے کا حل کیا تھا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے کہ مدارس کوئی دین کا کام نہیں ہے، یا مدارس کے لوگ چونکہ تنخواہیں لیتے ہیں لہذا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ باتیں کہہ کر کے یہ بات کہنے کی صلاحیت بھی مدرسے والوں نے ہی ان کے اندر پیدا کی ہے۔ اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے، اور یہ اپنے طور پر اس قسم کے فتاوے دے دینا کہ یہ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تنخواہ متعین کی جو ان کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے کوئی دین کا کام نہیں کیا بقول آپ کے، کیونکہ انہوں نے بھی تنخواہ لی۔ تو اس طریقے سے غلط فہمی پیدا کرنا یہ بہت بڑا گویا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ لہذا ان باتوں کو بند ہونا چاہیے، اور جہاں پر اٹھے بیٹھے وہاں علماء کی برائی کرنے کے بجائے ان علماء کو کم سے کم یاد کریں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور جن کی وجہ سے بھارت میں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے علماء کرام کی خدمات اور ان کی دین ہے۔ لہذا اس قسم کی افواہوں نے بھی علماء اور عوام سے تعلق کو ہمارے دور کیا ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے 10 پوائنٹ اس کے پہلے بات کی، یہ 10واں پوائنٹ تھا۔ 11ویں وجہ یہ ہے کہ یہ جو دینی تنظیمیں ہیں، میرا اندازہ ہے بھارت میں خاص کر کیونکہ وہیں مجھے زیادہ تجربہ ہے کہ دینی تنظیموں کو کے چلانے والے جو نیچے سے لے کر کے اوپر تک جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ شہر کے لیول کے ہوں یا یہ کہ اپنے تعلقے کے لیول کے ہوں یا اپنے گاؤں کے لیول کے ہوں، نیچے سے اوپر تک دلی تک اگر دیکھا جائے تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً 90% وہ لوگ ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں دینی تنظیموں کے کہ جو حقیقت میں عالم ہے ہی نہیں۔
کہ عالم کو ذمہ دار نہ بنا کر کے غیر عالم کو ذمہ دار بنا دینے سے ایک میسج یہ پاس ہوتا ہے کہ گویا علماء میں اس دینی تنظیم کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. جب عوام میں یہ پیغام جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس کا فطری نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام سے ان کی دوریاں ہوتی ہیں. اب وہ جو بھی وجہ ہو لیکن اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ وجہ یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ علماء کے اندر تنظیمی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ بہت قابل ہوتے ہیں اور وہ کتابی لوگ ہوتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، تو دینی تنظیموں کو چاہیے کہ اپنی تنظیم کے دو ذمہ دار ہونا چاہیے. ایک تو اکیڈمک لحاظ سے ذمہ دار ہونا چاہیے، یعنی تعلیمی لحاظ سے ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ایک ذمہ دار تنظیمی لحاظ سے ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک ہی آدمی تنظیم کو بھی دیکھ رہا ہے اور ایک ہی آدمی تعلیم کو بھی دیکھ رہا ہے. اب جب تعلیم کو ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو عالم نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ عوام کے مزاج میں دوری کا پیدا ہونا لازمی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دین کا جو علم رکھے وہ امیر نہ ہو، دین کا جو عالم نہ ہو وہ امیر بنا دیا جائے، تو یہ ویسے بھی اس کے بہت سے دور رس اور برے نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں. اور وہ دیکھنے میں تقریروں میں اور جب تفسیر قرآن ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں بری طریقے سے جھلکتی ہیں کہ یہ اگر عالم ہوتے تو ایسی بات نہ کہتے، یہ اگر عالم ہوتے تو ایسا کام نہ کرتے. لیکن چونکہ وہ اب وہی ذمہ دار ہیں، وہی امیر ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے جو دوری کا سبب بنی ہے. دوسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک اکیڈمک ذمہ دار ہو، ایک تنظیمی ذمہ دار ہو، یہ اس سے مسئلے کو سنبھالا جا سکتا ہے. اور دوسری بات ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، وہ افسوسناک بھی ہے. مثال کے طور پر ایک عالم بیٹھا رہتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت کم علم والا جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، بہت کم والا جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے، حالانکہ عالم اس محفل میں موجود ہے. اور جب ان سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ تقریریں غیر عالم سے کرائی جا رہی ہیں جبکہ عالم موجود ہے، تو وہ جو جواب دیتے ہیں اس جواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جب غیر عالم تقریر کرتا ہے اور عالم بیٹھا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ عوام کے دل میں جو ہے نا وہ عالم کا احترام بھی کم ہوگا اور یہ پیغام بھی پاس ہوگا کہ ان کے اندر اس قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ خود ہوتا رہتا ہے، ہمارے مدرسے میں ہوتا رہتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں ہوتا رہتا ہے کہ ایک ایسا آدمی تقریر کرتا رہتا ہے کھڑا ہو کر کے کہ جو بیچارہ صحیح تلفظ بھی نہیں بول پاتا ہے، الفاظ کا پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کر پاتا ہے، لیکن بس وہ بھائی چونکہ بڑا ہے، وہ علاقے کا وہ ذمہ دار ہے، لہذا وہ تقریر کر رہا ہے. یہ باتیں ختم ہونی چاہیے، اس سے عوام کی علماء کی دوری بڑھ رہی ہے. یہ 11ویں وجہ ہے. 12ویں وجہ کہ حالات کی خرابی پر علماء کو جس طریقے سے نبازی کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے تھا اور اس کو حل کرنا چاہیے تھا، میری سمجھ سے ایک بڑا طبقہ ہم لوگوں کا اس میں ناکام رہا. مدرسے کی بھی یہی حالت ہے. مدرسے جو 70 سے 80% غیر فعال ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مدرسہ میں بھی تنظیم الگ ہونی چاہیے اور تعلیم کا شعبہ الگ ہونا چاہیے. اب وہ محتمم صاحب ہی تعلیم بھی سنبھالتے ہیں اور محتمم صاحب ہی تنظیم بھی سنبھالتے ہیں. خیر بعض بڑے اداروں میں اس کا نظم کیا گیا ہے کہ صدر مدرس کے نام پر یا ناظم تعلیمات کے نام پر رکھا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے مدارس ہیں اس میں تو بس صرف ایک کاروائی ہے، بقیہ سب کچھ محتمم صاحب کرتے ہیں. اب محتمم صاحب کے اندر اگر صلاحیت تنظیمی اور تعلیمی دونوں ہوئی تب تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہاں بھی معاملہ جو خراب ہو رہا ہے اس کی بھی وجہ وہی ہے. بہرحال یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے.
हमारा तो उन्वान ये है कि आवाम से उलमा की दूरी क्यों हो रही है। तो सही नब्बादी जो हमने नहीं किया, यानी सही दुखती रग पे हाथ नहीं रख पाए कि इस वक्त मसाइल क्या हैं और आवाम को किस चीज की जरूरत है, इसके ना करने की वजह से नतीजा ये निकला कि हमारी दूरी उनसे बढ़ी। मिसाल के तौर पर एक तबका, अगरचे छोटा ही कह लीजिए, छोटा तो नहीं है, बड़ा है वो, एक तबका अब ये आलिम के सामने मसले को रखना ही नहीं चाहता है। वो कहता है नहीं बस ये लोग बस ऐसे ही बातें करते हैं, लिहाजा वो अपने तौर पर ये तय कर रखा है कि इनसे चंद मसाइल तो वो पूछ लेता है, रोजे के मसले पूछ लेता है, नमाज के तहारत के मसले पूछ लेता है, बकिया किसी चीज में वो आलिम से मशवरा करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये अपने आप को ना अपडेट रखते हैं न ये मसाइल को जानते हैं। मैं एक बहुत बड़े तंजीम जो इस्लामी बैंक, तंजीम नहीं, एक इस्लामी बैंकिंग के जिम्मेदार से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि आप ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि इसको किसी बड़े इदारे से जा करके अपनी पूरी पॉलिसी के तहत फतवा ले लें पहले कि ये शरई लिहाज से जायज है कि नाजायज है। तो इसमें जो मुसलमान लोग हैं वो उसमें जरूर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने अजीब व गरीब बात कही। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये बातें जब हम जाकर के उनको बताते हैं तो एक बड़ा तबका तो ये कह करके इदारे वाले जवाब ही नहीं देते हैं कि आपकी ये पॉलिसीज हैं वो हमको समझ में नहीं आ रही हैं। तो अब नतीजा क्या है कि वो जाते ही नहीं है। मतलब यही नहीं, दूसरे लोग भी जाते ही नहीं है कि इनसे कोई भी मसला पूछो ना, तो ये बस इसी तरीके से बातें करते हैं और अक्सर व बेशतर को मालूम नहीं। अब चंद इदारे हैं वो बेचारे जो काम कर रहे हैं वो इनफरादी तौर पर जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, लेकिन बहरहाल ये दूरियां पब्लिक में पैदा हो रही हैं कि नब्बाजी नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1980 तक भारत में बड़े इदारों में भी इस बात का चलन था कि माइक से जो है वो अजान अगर हो भी जाती थी तो नमाज नहीं होती थी, क्योंकि ये फतवा ही नहीं था कि लाउड स्पीकर से जमात हो सकती है। अब आप अंदाजा करें कि उम्मत दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे मौके पर अगर ऐसे फतावे दिए जाते हैं और इस पर गौर व फिक्र नहीं किया जाता। आखिर 1980 में जो नाजायज था वो आकर के 2001 में जायज हुआ कि नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ये बहुत लेट फैसले हो रहे हैं, नब्बाजी सही नहीं हो पा रही है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि कुछ गैर आलिम लोग जब देखते हैं कि उलमा इस मैदान में नहीं उतर रहे हैं बल्कि फतवों पे फतवे चल रहे हैं और अभी मसाइल पे मसाइल उलझाए जा रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं जो गैर आलिम होते हैं। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक का अपना चैनल खोलना, और बाद में जो कुछ हुआ वो एक अलग मसला है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े इदारे अपने चैनल नहीं खोल सके और एक ऐसा आदमी जो अंग्रेजी जुबान से उसका ताल्लुक है, जबान भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, आलिम भी नहीं है, वो डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उसने एक अहम चैनल इस्लाम के नाम पर, पीस टीवी के नाम पर उसने चैनल खोला। अब जब पीस टीवी चलने लगी और बंगाली जबान में चलने लगी, उर्दू जबान में चलने लगी, अंग्रेजी जबान में चलने लगी, तो पूरी दुनिया उसको जब देखती है तो वो समझती है कि देखो ये डॉक्टर साहब टाई लगाए हुए हैं और उसके बावजूद भी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। हालांकि कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं ये तो सामने एक दूसरा चैनल भी हो तब मालूम होगा किसकी ज्यादा अच्छी बातें हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने काम किया। अब उसका नतीजा ये निकला कि आवाम के जहन में ये बात आई कि इतने बड़े बड़े इदारे और इतने बड़े बड़े मौलाना लोग भारत में पड़े हैं और कोई भी आदमी ये काम नहीं कर सका। तो उसका नतीजा ये निकलता है वो समझते हैं कि इनके अंदर सलाहियत नहीं है। जब ये महसूस करते हैं कि सलाहियत नहीं है, ये महसूस करते हैं कि ये नब्बाजी नहीं कर पाते हैं, ये महसूस कर लेते हैं कि मसले का हल नहीं बयान कर सकते हैं, तो उनसे या तो उनसे दूरियां होती हैं, पहले नफरत होती है और फिर दूरियां होती हैं। तो ये एक बड़ा सबब बना कि जिसकी वजह से आवाम का उलमा से दूर होना हुआ। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर इसरार साहब हैं, वो भी आलिम नहीं है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब के कुरान पे जितनी तकरीरें सुनी जाती हैं
उतनी किसी भी आलिम की मेरी समझ से नहीं सुनी जाती हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। मिसाल के तौर पर यूपी है, बिहार है, यहां पर जलसे जब होते हैं तो जितनी देर रात में खत्म करें मौलाना साहब, उतना जलसा कामयाब माना जाता है। तो जो पढ़ी लिखी अवाम है वो समझती है कि ये सब एक फॉर्मेलिटी हो रही है। फिर तकरीरें घंटा घंटा भर करने के बावजूद भी जब वो अवाम उसका निचोड़ निकालती है, ठीक है, कुछ लोग बहुत उस वक्त सराहते हैं और खुश होते हैं, दाद देते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पैगाम लेकर क्या गए जब कभी अकेले में तन्हाई में वो सोचते हैं तो उनको पता चलता है कि पैगाम तो कुछ आया ही नहीं है। ये लंबी लंबी तकरीरें हैं। फिर तकरीर जलसा होगा तकरीर का, जलसा होगा सीरत का, और उसको मुशायरा बना दिया जाता है। हम पढ़ी गई, नात पढ़ी गई, फिर हम पढ़ी जा रही है, फिर नात पढ़ी जा रही है, और फिर उसमें उछल उछल के कूद कूद के दूर दूर से पीछे बैठे रहेंगे और 10 रुपल्ली ले करके आकर के आगे वो जो है वो नात पढ़ने वाले को देंगे। ये सब जो है ना एक बड़ा ही मतलब छोटपना है, इसमें कोई संजीदगी वाली बातें नहीं है। इससे जो दानिश्वर तबका होता है खासकर, और इल्मी जो तबका होता है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो इन चीजों की वजह से आलिम से नफरत करने लगते हैं। हालांकि वो छोटा सा तबका होता है, लेकिन चूंकि उनके असरात दूसरों पर पड़ते हैं, लिहाजा वो इन बातों को जब अपनी महफिलों में जिक्र करते हैं ना, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आवाम का उलमा से रब्त कटता है, दूरियां पैदा होती हैं। इन मसले का हल क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे पहले मदारिस अपने आप को संभालने की कोशिश करें। नंबर 1, जो अपने आप को हम अपडेट रखें। तकरीरें जो करते हैं, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देता हूं, खशीयत इलाही पर बात होती है, अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए, अल्लाह के खौफ के ये फायदे हैं। पूरी तकरीर में ये नहीं बताई जाती है कि अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा। भाई, कोई तरीका आपके पास है, प्रैक्टिकली आपके पास कोई गुफ्तगू है या नहीं है? मैंने अपने गांव में एक साहब को बुला लिया, लोगों ने बड़ा प्रेशर डाला, मैंने बुला लिया, 16 मिनट तक भाई साहब सिर्फ जो है वो खुतबा पढ़ते रहे अरबी में। अब आप बताइए, 16 मिनट तक जो एक आदमी गर्म हो, 16 मिनट के बाद फिर उसकी तकरीर शुरू हो। हालांकि उसी महफिल में मेरी तकरीर थी, मैंने 15 मिनट में अपनी बात कही। तो शॉर्ट में कहने के बजाय लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। इन सब चीजों से दानिश्वर और इल्मी तबका जो है ना, वो उलमा से दूर होता है, और उसका नतीजा मैंने क्या बताया कि जब ये उलमा से दूर होते हैं तो यही गुफ्तगू करते हैं, और इन्हीं के असरात आवाम पर पड़ते हैं। जहां उठते बैठते हैं वहां पे कमेंट करते हैं, और उसके नतायज ये बरामद हो रहे हैं। तो उलमा से दूरी की एक वजह यह भी है कि हमारी नब्बाद भी सही नहीं है, लिहाजा गैर आलिम ने उस काम को उठाया, और उठाने के बाद इस तरह से चमका दिया कि वो समझ रहे हैं कि यही असल काम है, और हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे से उनकी नफरत पैदा होती है। जैसे मैंने डॉक्टर साहब का नाम लिया, डॉक्टर ताकिर साहब का नाम लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, वो जो गुफ्तगू भी करते हैं तो बड़ी मुदल्लल करते हैं। हम गुफ्तगू में क्या करते हैं? मिशकात शरीफ का हवाला देते हैं। भाई, मिशकात शरीफ कोई हदीस की किताब ऐसी तो है नहीं जो हवाले की हो। मिशकात शरीफ ने वो हदीस कहां से नकल की है उसका हवाला दें आप। जब कोई मसला आता है तो हम हदीस का हवाला देने के बजाय हम कहते हैं दुर्र मुख्तार में लिखा हुआ है, ये शामी में लिखा हुआ है। अरे भाई, शामी खुद मोहताज है इस बात की कि उसको उसका रेफरेंस हो। दुर्र मुख्तार खुद मोहताज है कि बताया जाए कि मसला कहां से आया है। अब अवाम जो है ना, फिर वो दूसरे लोग बैठे हुए हैं जो इन चीजों को हमारी उठा करके लोगों में डालते हैं कि देखिए साहब, ये हवाला इनके इस किस्म का हवाला है। अब पब्लिक को असल बात भी नहीं मालूम रहती। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुर्र मुख्तार का हवाला जो दिया गया है वो बगैर हवाला होगा, लेकिन मेरा कहना है कि दुर्र मुख्तार ने जहां से नकल किया है, जिस हदीस के जरिए मसला बयान किया है, वो हदीस डायरेक्ट बयान कर दी जाए, मसला हल हो जाए। तो इसकी वजह से भी ना हम अपडेट होते हैं, ना हवाले से हम बातें करते हैं, और ना हम मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। अपने जलसे को हमने बस लंबा खींचना है, बात पर बात निकालनी है, घंटा घंटा डेढ़ घंटा बात करानी है। उसके सबके नतायज बुरे बरामद हुए, जिसकी वजह से अवाम का उलमा से अवाम की उलमा से नफरत हुई,
اور نفرت کا سبب دوری پیدا ہوئی. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.